اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے آج میں جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ ایک پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ایک سیاسی ویڈیو ہے، اور ستاروں کی روشنی میں اس کو ڈیٹیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو ہی کی طرف چلتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام محمد نواز شریف صاحب ہے اور ایک کا نام محمد عمران خان صاحب ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 8 فروری ہے یا جنوری، جس کو بھی الیکشن متوقع ہیں، مجھے نہیں پتا، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن 8 کو ہو رہے ہیں۔ اب 8 جنوری کو وہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن نواز شریف کے حق میں ہیں یا عمران خان کے حق میں ہیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کا ستارہ زحل اور برج جدی ہے، کیپریکورن۔ تو ہم محمد نواز شریف کے سب سے پہلے ہم جائیں گے 2024 میں۔ 2024 دراصل 8 کے ہندسے کا سال ہے، جو کہ 8 کا ہندسہ جس ستارے سے مشتق ہے وہ زحل ستارہ ہے۔ تو یہ سال جناب محمد نواز شریف کا اپنے نام کے اعداد، محمد نواز شریف کے اعداد ہیں 746، یعنی 746۔ تو محمد نواز شریف کے نام کے اعداد 746۔ تو اس کو جب ہم نے 746 کو جمع کیا تو 746 کو جمع کیا تو ہمارے پاس 17 آئے، 17۔ تو 17 کو ہم نے جب جمع کیا تو ہمارے پاس 8 ڈیجٹ آیا۔ اب 8 ڈیجٹ خود محمد نواز شریف کا ڈیجٹ ہے، یعنی محمد نواز شریف کے نام کا مفرد عدد 8 ہے، اور جو 2024 ہے اس کا بھی 8 عدد ہے۔ اب اگر الیکشن 8 کو ہوتے ہیں یا جس مہینے کے بھی 8 کو ہوتے ہیں تو 2024 جس کا مفرد عدد 8 وہ بھی نواز شریف صاحب کو گیا۔ نواز شریف کے ذاتی عدد 746 17 4 وہ بھی نواز شریف صاحب کو گئے۔ اگر وہ 8 فروری 8 جنوری کو الیکشن کراتے ہیں تو وہ بھی اس کے ذاتی اپنے اعداد کی طرف گئے۔ تو یہ ہر سال کا دیکھا جاتا ہے کہ سال کس عدد کا ہے اور وہ عدد کس بندے کا سال ہے۔ مثلا میرے اعداد ہیں 178 16 7، یہ سال میرا سال تھا، بڑا لکی ثابت ہوا ہے میرے لیے۔ صحت، دولت، جو بھی شہرت، ہر چیز میں نے اس سال کمائی۔ تو اگلا سال سیم نواز شریف کا اپنے ذاتی عدد یعنی 746 17 8 مفرد عدد کا سال آ رہا ہے۔ تو 2024 8 کے ہندسے کا سال ہے، وہ نواز شریف صاحب کا ہو گیا۔ اب نواز شریف کا جو 8 کا ہندسہ ہے وہ ستارے زحل سے مشتق ہے، تو زحل کا عدد بھی 8 ہو گیا۔ تو محمد نواز شریف کا ذاتی ستارہ زحل ہے، برج اس کا جدی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جدی کی طرف۔ تو جدی ایک اسے منشی فلک کہتے ہیں، یعنی آسمان کا یہ منشی سب چیز یہ کیلکولیٹ کر کے رکھتا ہے۔ اب یہ معلم سال ہے، یہ 2024 ایک معلم سال ہے، یہ مفرد عدد 8 کا سال ہے، اور جو جدی برج ہے نواز شریف اس کے حاکم ستارہ کا ہی یہ سال ہے، اور یہ 8 کا ہندسہ بھی جو کہ نواز شریف کا، محمد نواز شریف صاحب کا، سوری میں نواز شریف کہہ دیتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، جب مجھے محمد نواز شریف صاحب کہنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے وہ بادشاہ رہے ہیں۔ تو زحل ستارہ یہ 8 کا ہندسے کا حاکم ہے، 8 کا ہندسہ اس کا حاکم ہے۔ اس سال نواز شریف صاحب کے حاکم زحل اور ستارہ مشتری کی 7 پوزیشن ہے۔ محمد نواز شریف کی زندگی میں ایک انقلابی سال ثابت ہوں گی، اور اس کی زندگی میں انقلابی اور مثبت تبدیلیاں لانے کا سبب بنے گی۔
इसके अलावा जो है ना आउटर प्लानट जैसे अपना यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो का भी 7 घरों में होना इस बात का अहम इशारा है कि 2024 में मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी के कई एक नशेबो फराज तब्दील हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो मोहम्मद नवाज शरीफ को फेवर कर रही है वो ये है कि हासिद, नुमा दोस्त, खुफिया दुश्मन, मुनाफिक नुमा दोस्त नवाज शरीफ की जिंदगी से निकल जाएंगे और इसकी जगह मस्बत, अच्छे और साफ सुथरे लोग इसकी जिंदगी में आ जाएंगे जो इसको सियासी, समाजी, इक्तिसादी, मुआशी तौर पर भी सपोर्ट करेंगे। और एक और बात कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतने उसको जराए मिलने वाले हैं जिससे उसकी माली पोजीशन इतना मजबूत सितारे कर रहे हैं कि बस जो है ना दौलत के अंबार ही अंबार उसके लिए होंगे। सियासी, समाजी, इक्तिसादी सतह पर बहुत मजबूत होगा। सितारा जो मुश्तरी है वो 1 मई 2024 तक 14 मई 2025 के दरमियानी अरसे में ये नवाज शरीफ के ज़ैचे के 5वें घर में, यानी औलाद के घर में, मोहब्बत के घर में और जो है ना एंगेजमेंट के घर में, किस्मत के घर में, सट्ठा, जुआ, लॉटरी, अंदाजे के घर में। सट्ठा, जुआ, लॉटरी, अंदाजे का घर, वोट जो डाले जाते हैं वो भी जो होते हैं कि अंदाजे के कौन जीता। तो इस घर में ये रहेगा मुश्तरी और जो है ना क्या करेगा वो 5वें घर में रहते हुए शख्सियत, नवाज शरीफ की शख्सियत और 9वां घर जो किस्मत का घर होता है उस पर वो नजर रखेगा मुश्तरी। तो मुश्तरी की नजर आपको अच्छी तरह मालूम है कि मुश्तरी का हाकिम सितारा है, तो वो इसके ग्राफ को इतना बुलंद कर देगा कि कोई इसको वहां मेरे ख्याल के मुताबिक हरा ही नहीं सकता। अब ये देखो, ये मेरी जाती राय है जो मैं ज़ैचे बना रहा हूं उसके मुताबिक मैं आपको जो है ना ये बता रहा हूं। इसके बाद जो है ना आप ये समझें 18 अक्टूबर 2025, फिर 2 जून 2024, फिर 25 2027, ये मुस्तकबिल की ये वो तारीख आप नोट फरमा लें। सितारा मुश्तरी अपने शर्फी बुर्ज में आदि तौर पर हम करते हुए आप मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी के 2024, 2025, 2026 और 2027 निहायत अहम साल, अहम मनसब में पर इसे फैज कर रहा है। कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट जोर लगा दे कि मोहम्मद नवाज शरीफ का 2024, 25, 26 और 27 ग्रैंड ईयर फॉर नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ का सितारा ज़ुहल बुर्ज जद्दी और उसका नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम की अदद 746, 746 का मुफरद अदद 8, मोहम्मद नवाज ज़ुहल का भी मुफरद अदद 8 और मेरे ख्याल में इलेक्शन शायद 8 फरवरी या जनवरी को हो रहे हैं। तो ये टोटल सपोर्ट फॉर मोहम्मद नवाज शरीफ तो मैंने तो अपने जहन में रख लिया है, मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं उसे बतौर वजीर आज़म जो है ना अपने सितारों की रोशनी से बना चुका हूं। कल इंशाअल्लाह ताला मैं मोहम्मद इमरान खान साहब पर रिसर्च करके एक और वीडियो भी लगाऊंगा। तो अब जो है ना मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगर वो इसमें और भी इजाफा करना चाहते हैं, जो मोहम्मद नवाज शरीफ के दोस्त हैं जो उसको या कदूसो पढ़ें और या गफूरो पढ़ें या हफीजो या हसीबो या कवियो, और इसके बाद जो है या हमीदो या समदो या कादरो या ज़ाहिरो या बातिनो या माने, इसके मुफरद अदद 8 बनते हैं। अगर वो ये करें तो इससे तो और भी इनको फतह हासिल होगी, वो जो जद्दी बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जो 2024 को अपना शानदार बनाना चाहते हैं वो ये इसमें आज़म भी पढ़ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।